स्वागत करछे देखंतु प्रीवियस माने गतकाली आमे किछिटा आमे सिलेक्शन क्वेश्चन आमे पढिलो कोर पेपर 2 रो तो आज आमे देखिबा मोस्ट इंपोर्टेंट जोन को एग्जाम आज अछि वर्तमान तो टिके देखि देखि माने जिबे माने मैराथन क्लास फटाफट आमे स्टार्ट करबा बुझी पारले तो देखंतु बहुत इंपोर्टेंट जहाँ भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहूँ ता आप मान टिके टिके देखि देबे सुनी सुनी के मन रखिबे आ एग्जाम हॉल को जिबे तो देखंतु फटाफट वीडियो स्टार्ट करनबा प्रथम देखंतु आमे एठी साइड थिले काली এটা बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि 1.1.4 चतुर्दश पदी कविता को इंग्राजी कौन कह जाए सोनेट कह जाए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सोनेट शब्दटी क्यों आसची सोनेट शब्दटी क्यों आसची हाँ सोनेट शब्दटी क्यों आसची तो प्राचीन इटाली सोनेट सोनेटरू शब्दरू आसची है मन रखिए सोनेट कहले कौन बुझ सोनेट कहले क्षुद्र गीतिधर्मी कविता को बुझाए सोनेट्र प्रथम 8 धाड़ी को कौन कह जाए अष्टम है अष्टक सॉरी अष्टक बोली कह जाए परवर्ती प्रश्न सोनेट्र शेष 6 धाड़ी को कौन कह जाए सोनेट्र शेष 6 धाड़ी को कौन कह जाए षष्ठक बोली कह जाए सोनेट्र केतोटी धाड़ी रही है 14 गोटी धाड़ी रही है परवर्ती प्रश्न क्या सर्वश्रेष्ठ सोनेट रचयिता कह जाए शेक्सपियर को नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न किए सोनेट रचना शैलीर प्रचलन करते इटालीय कवि पेट्रा सोनेट रचना शैलीर रचना करते प्रचलन सॉरी प्रचलन करते परवर्ती प्रश्न मधुसूदन राव रचना करथिबा चतुर्दश पदी कविता पुस्तक नाम लेख बसंत गाथा गंगाधर मेहरकर केउ कविता पुस्तक सोनेट परिसरभुक्त अर्घथाली तो परवर्ती प्रश्न देखा मायाधर मानसी दुईटी गाथा काव्यर नाम लेख जोटा कि कृश और हेमशस्य गुरुप्रसाद महांती सोनेट कवितार नाम लेख समुद्र स्नान संबोधन गीतिका क्यों सृष्टि होती ग्रीस सृष्टि होती मन रखिए संबोधन गीतिका केते भाग विभक्त 2 भाग जोटा कि पिंडारिक बा डोरियान और हिरोडिक ऑर्डर पिंडारिक के ग्रीक कॉपी संबोधन गीतिका को इंग्राजी में कौन कह जाए आपको देखा जाऊन मुझे जहाँ भी कहूँ मैंने शुणी ने है संबोधन गीतिका को इंग्राजी कौन कह ओल्ड बोली कह जाए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे है संबोधन गीतिका को इंग्राजी में ओड ODE ओड बा संबोधन गीतिका बोली कह जाए क्यों कविता नाम अनुसार यह राटियन और नामान्वित लाटिन कवि हॉरस्ट को है जोटा कि 688 ख्रीष्टाब्द ऑल टू द वेस्ट विंड रचयिता किए यार रचयिता पीबी सेली है और टू नाइटेंगल रचयिता किए किट्स KEATS किट्स है ओडिया साहित्य और कविता रचना करिबार प्रथम किए मधुसूदन राय सेफाली प्रति कवितार कवि के कुंतला कुमार सावत प्रति लगी कविता गुड़िकर आम कौन को संबोधन गीतिका आश्चर्य बाम महाकाव्य संपर्क कौन कहते तो सुदीर्घ कथावस्तु महान चरित नाटकीय मंच सिद्ध युक्त कृष्ट अलंकृत शैली ही लिखित स्वर्गबोध सुखाद काव्य महाकाव्य संस्कृत कह जाए यहीटा आश्चर्य बाम मत महाकाव्य को हाँ टी मन रखिए संस्कृतर महाकाव्यर नामकरण किपरि हेबा उचित कवि वृत्त नायक नायिका बा अन्य कौन चरित्र को भित्ति कर महाकाव्यर नामकरण करा महाकाव्यर पंचसंधि कौन मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और उपसंहृत मन रखिए महाकाव्यर पंचसंधि महाकाव्यर लक्षण कौन चतुर्वर्ग फलप्राप्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष है केतेटा चतुर्थ फलप्राप्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष होचे महाकाव्यर लक्ष्य यार नामांतर होची पुरुषार्थ लाभ मन रखिए तो परवर्ती प्रश्न प्राच्य मत काव्य केते विभक्त 2 प्रकार जोटा सब स्वरूप भित्तिक और शैली भित्तिक स्वरूप भित्तिक काव्य केते विभक्त स्वरूप भित्तिक काव्य 2 प्रकार जोटा श्राव्य काव्य दृश्य काव्य है यहाँ आम पढ़ी बोधे गुणभेदर केते प्रकार जोटा मन को इंपोर्टेंट मुझे कहीदे महाकाव्य क्यों रस रहा उचित देख महाकाव्य श्रृंगार वीर और शांत करुण रस रहा आवश्यक स्वर्गबंध अर्थर कौन महाकाव्य प्रत्येक विभाग को स्वर्ग कहुए रामायण स्वर्ग बदल
କାଣ୍ଡ ଓ ମହାଭାରତ ପର୍ବ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବୁକ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ମହାକାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ମହାକାବ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ, ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତ, ବ୍ୟାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ହେଲା। ହୋମଙ୍କର ରଚିତ ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ମହାକାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ଇଲିଆଡ଼ ଓ ଓଡିସି। ଦୁଇଟି ସାହିତ୍ୟିକ ମହାକାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ, ଯେଉଁଟାକି ଭର୍ଜିଲଙ୍କ ଏନିଡ୍ସ, ମିଲ୍ଟନଙ୍କ ପାରାଡାଇସ୍, ଜନଷ୍ଟନ୍ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ। ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ଦରବାର ଓ ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। ଦୁଇଟି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ବ୍ରଜନାଥ ବର୍ଜନାଙ୍କ ସମର୍ଥଙ୍କ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କର କାଞ୍ଚି କାବ୍ୟରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାକାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ କେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି? ରୁଦ୍ରଟ, ଦଣ୍ଡି, ବିଶ୍ୱନାଥ, କୋଚିରାଜ। ପଦ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନତମ ରୂପ କିଏ? ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମହାଭାରତ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦୁଇଟି କାବ୍ୟ କୃତିର ନାମ ଲେଖ। ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଲିଖିତ ଦୁଇଟି କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ହେଲା, ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ଦୁଇଟି କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ରାମ ବିବାହ ଏବଂ କଳ୍ପଲତା ହେଲା, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ପରିମଳ, ଗପଗେଳି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲିଖିତ ଦୁଇଟି କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସେଣଙ୍କ ଦୁଇଟି କାବ୍ୟର ନାମ ସୁଲକ୍ଷଣା, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥଙ୍କ ଦୁଇଟି କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚମ୍ପୁ। ଭୀମ ଭୋଇ ରଚିତ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା। ଯଦୁମଣି ଦାସଙ୍କ ଦୁଇଟି କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ରାଘବ ବିଳାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଦୁଇଟି କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ମନବୋଧ ଚୌତିଶା, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରଜମୋହନ ବର୍ଜନାଙ୍କର ଦୁଇଟି କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। କିଳି, କଳାନିଧି, ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ। ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦୁଇଟି କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ଚିଲିକା, ମହାଯାତ୍ରା, ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ହେଲା, କାବ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଦୁଇଟି କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ତପସ୍ୱିନୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ। ବାସୁଦେବ ସୁଢଳଙ୍କର ଦୁଇଟି କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ଚିତ୍ରକଳା ଓ ବୀରବାମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା, ଗଣକବି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗଣକବି ବୋଲି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୁ କବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଚାલો, ଏଇଟା ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଦୁଇଟି କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର କୋଣାର୍କ, ଖାରବେଳ। କୋଣାର୍କ, ଖାରବେଳ। ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୁଇଟି କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ହେଲା। କାବ୍ୟ ନାୟିକା ଓ ଉତ୍କଳିକାର କବି କିଏ? ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ତ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି ସେଇଟା ମାନେ ଦେଖିଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପଦୀକୁ କବିତାରେ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସୋନେଟ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଆରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପଦୀକୁ କବିତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ସୋନେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୋନେଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସୋନେଟ୍ କହିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତି ଧର୍ମୀକୁ ବୁଝାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୋନେଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସୋନେଟ୍ର ପ୍ରଥମ 8 ଧାଡ଼ିକୁ ଶେଷ 6 ଧାଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଷ୍ଟକ ଓ ଷଷ୍ଠକ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ବସନ୍ତ ଗାଥାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଦୁଇଟି ସୋନେଟ୍ର ନାମ ଲେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମକୁ ପରଶ ପ୍ରମାଣ ଓ ଯୌବନ ସ୍ୱପ୍ନ। ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଦୁଇଟି ସୋନେଟ୍ର ନାମ ଲେଖ। ଜୟଦେବ ଓ ସଜନିଗ। ଗୋଦାବରୀ ସ୍ମିତ୍ରଙ୍କ ଦୁଇଟି ଗାଥା କବିତାର ନାମ ଲେଖ। କାଳିଜାଇ, ପଦ୍ମାବତୀ। ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଦୁଇଟି ଗାଥା କବିତାର ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ମରଣିକା ଓ ଉତ୍କଳିକା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଶେଫାଲି ପ୍ରତି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ, ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାକାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ସୂତ୍ର କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ଏଇଟା 2 ମାର୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ୟୁନିଟ୍ର ଯିବା, ଟପିକ୍ର, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ, 2 ମାର୍କ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର କାବ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲେ? ମିଶ୍ର କାବ୍ୟ ଚମ୍ପୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲେଖିଦେବେ ଟିକେ ହେଲା। ତ ଆମେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଲେଖିଦେଇପାରିବେ। ତ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ପ୍ରବନ୍ଧ କାବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଇଥିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆମେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ରାମ କାବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆସେ। କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଚାଲ ଆମେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର, ବୁଝିପାରିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି 2 ମାର୍କ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
ଗାଥା କବିତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ଗାଥା କବିତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପଦୀ ଏ ତିନୋଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ଲେଖିକି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା ଏ ତିନୋଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଚାଲ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗୀତି କବିତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୀତି କବିତା ହେଲା 2 ମାର୍କର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୟୁନିଟ୍ର ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ତ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଶେଷ ହେଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମିଷ୍ଟାରଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରଟା ସେମାନେ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆମର କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇଟା ହଁ ଆମେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍କୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୁଝିପାରିଲେ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି କିପରି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଦେଖ ଉପସର୍ଗ ବନ୍ଦ ଧାତୁରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ପ୍ରବନ୍ଧର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପ୍ରବନ୍ଧର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବନ୍ଧନ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଏସେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ଏସେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରବନ୍ଧର ଏକ ସଂଜ୍ଞାଲେଖ ଯେକୌଣସି ଭାଷା ବା ଭାବର ଶୃଙ୍ଖଳ ଓ ସୁନିବ୍ୟସ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ କଳା ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ କବି ଯଦୁମଣି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚୟିତା ଜୟଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମନମୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ତନ୍ମୟ ବା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରବନ୍ଧକାରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତିଫଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷର ରଚୟିତା କିଏ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁରରାଜ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଏଇଟା ହେବ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ଏଇଟା ନୁହେଁ ହେଲା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ହେବ ଏଇଟା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ହେଲା ଏଇଟା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1867 ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ କିଏ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବାହ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟିତା କିଏ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଜ୍ଞାନର କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1839 ଯେଉଁଟାକି କିଏ ରଚନା କରୁଥିଲେ ବିବେକୀ ହଁ 1849 ଜ୍ଞାନରଣ ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1873 ଆଶା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1892 ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1893 ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ବିଜୁଳି କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1800 କେତେ 95 ହେବ 94 ହେଇଛି 94 ଆତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟିତା କିଏ ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀର ରଚୟିତା କିଏ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ରଚୟିତା କିଏ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ ପ୍ରବନ୍ଧର ପାଠର ରଚୟିତା କିଏ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟିତା କିଏ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା 1903 ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚୟିତା କିଏ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ରତ୍ନାକର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକର ନାମ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚୟିତା କିଏ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜୀବନ ପଥେ ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟିତା କିଏ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଜାଣି ଦେଖିବା ତ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ହେବନି ଦେଖା କେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ଅଶ୍ଳୀଳତା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନାହିଁ ତ ଏଇଭଳିଆ ରମ୍ୟ ରଚନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରମ୍ୟ ରଚନାକୁ ଫରାସୀ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବେଲେତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖିବେ ବେଲେତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ବେଲର୍ସ ଲେଟର ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରେମପତ୍ର ବା
ସୁଚାରୁ ପରିମାର୍ଜିତ ଲଘୁ ରଚନା। ରମ୍ୟ ରଚନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲଘୁ ମାନସିକ ରଚନାକୁ ରମ୍ୟ ରଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ରମ୍ୟ ରଚନା କିପରି ରଚିତ ହୋଇଥାଏ? ରମ୍ୟ ରଚନା ମୁକ୍ତ ଫର୍ମରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ରମ୍ୟ ରଚନାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଗଦ୍ୟ ରଚନା। ରମ୍ୟ ରଚନା ଏକ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କ'ଣ? ରମଣୀୟ କଥନ ବା ରଚନାକୁ ରମ୍ୟ ରଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରମ୍ୟ ରଚନା କାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ? ତନ୍ମୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ରମ୍ୟ ରଚନା କିପରି ରଚିତ ହୋଇ କରାଯାଏ? ମୁକ୍ତ ଓପନ ଫର୍ମରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରମ୍ୟ ରଚନା ଭାବେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ବିବେକକୁ ହେଲା, ଗୋଟେ 1803 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜଙ୍କ ଲିଖିତ ରମ୍ୟ ରଚନା ନାମ ଲେଖ? ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀର ସନ୍ଧ୍ୟା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ରମ୍ୟ ରଚନାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ? ମନିଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ରମ୍ୟ ରଚନାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ? ଅସହଯୋଗର ଆତ୍ମକଥା। ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରଚିତ ରମ୍ୟ ରଚନାଙ୍କ ନାମ ବଟୁଆ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ରମ୍ୟ ରଚନାଙ୍କ ନାମ ପତ୍ର ଓ ପତ୍ରିମା। ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ରଚିତ ରମ୍ୟ ରଚନାଙ୍କ ନାମ ଗାଁ ମଜଲିସ୍। ଏଇ ଯାକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରମ୍ୟ ରଚନାର ନାମ ଲେଖ? ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ରଚିତ ରମ୍ୟ ରଚନାଙ୍କ ନାମ ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମୀ କହୁଛି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରମ୍ୟ ରଚନାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମ କହୁଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ସତ୍ୟଧର୍ମ କହୁଛି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ରମ୍ୟ ରଚନା ନାମ ଲେଖ? ତରଙ୍ଗ ଓଢ଼ଣୀ ହେଲା। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଲି ଏଇଟା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ରମ୍ୟ ରଚନାଙ୍କ କଳା ଶକ୍ତି। କଳା ଶକ୍ତି ମନେ ରଖିବେ। ବୈଷ୍ଣବ ଜଣ ସମାଲଙ୍କ ଲିଖିତ ରମ୍ୟ ରଚନାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ? କହିବାକୁ ଲାଜ ହେଲା। ତ ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ଦେଓ। ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଦେଉଛି, ଏଠି ଦେଖାଯାଉନି ଟିକେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରଚିତ ରମ୍ୟ ରଚନା ଏତେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଛାଡ଼। ବ୍ୟାଲେଟ୍ସ ଲେଟର ଶବ୍ଦଟି ଫରାସୀ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ବ୍ୟାଲେଟ୍ସ ଲେଟର ଶବ୍ଦଟି ଫରାସୀ କେଉଁ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ରମ୍ୟ ରଚନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ଛାଡ଼। ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭଟି କ'ଣ? 9 ଜଣ ଅରଣ୍ୟ ସମୁଦ୍ର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ନାମ ଲେଖ? ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ରଚିତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ନାମ ଲେଖ? ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ପତ୍ର। ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ନାମ ଲେଖ? ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ହେଲା। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ବାକି ଛାଡ଼। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଜାପାନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଇଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଆପଣ ତାହା ଦେଖିକି ପଳାଇବେ ହେଲା। ଦେଖିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଯିବେ। ଛାଡ଼, ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ନୋଟ୍ରୁ ଥିଲା, ଏତିକି ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାରମ୍ବାର 2-3 ଥର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମନେ ରହିଯିବ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଯାଇକି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଦେଇ ପାରିବେ ହେଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଭଲ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ମାନେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହେଲା। ତ ଧନ୍ୟବାଦ।